مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 7 ستمبر ہے اور اکثر مولوی جھوٹا پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ 1974 کی اسمبلی میں احمدی مسلمان ہار گئے تھے. اس ویڈیو میں ہم حقیقت دیکھیں گے کہ کیا ہوا. صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا. ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے. اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید پگڑی، پگڑ اور قمیص سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے ہو کافر ہیں. حد ہو گئی، حد ہو گئی. یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے. یہ ذہن تھا. اگر آپ بھائی، ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو حضور پر درود بھیج رہا ہے، تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کافر. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی نے جب مسئلہ پیش ہے سامنے، انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا. عمر وہ جو میں نے بات کہنی تھی نا، تو ایک دن مرزا ناصر صاحب اتنا بڑا پلندہ اٹھا کے لائے تو انہوں نے کہا کہ مسٹر اسپیکر، گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ریکارڈ ہے، چھپا ہوا ہے، کتابیں ہیں، اشتہار ہیں، پمفلٹ ہیں. شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، قائلین حیات کہتے ہیں کہ منکرین حیات کافر ہیں، اور منکرین حیات کہتے ہیں کہ قائلین حیات کافر ہیں. انہوں نے کہا جی ان مولویوں کو تو عادت ہے حضرت، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے، ہم نے بھی کہہ دیا تو کیا ہو گیا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو عادت پڑ گئی ہے. تو مجھے یاد ہے، مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہم اس دن جو تھے نا بالکل مایوس ہو گئے کہ بھئی ایک ریکارڈ ہے، چھپا ہوا ہے، کتابیں ہیں، پمفلٹ ہیں، اشتہار ہیں، اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس دن ہم بڑے مایوس ہوئے کہ بھئی آج مسلمانوں کے پاس کوئی
جواب نہیں بنے گا. اور اس طرح سے وہ جب یہ پہلی دفعہ داخل ہوا مرزا ناصر احمد قادیانی نے اپنی طرف سے مرزا ناصر احمد کو مقرر کیا کہ آپ جا کر جواب دیں. ٹھیک ہے نا. اب جب پہلی دفعہ وہ اندر داخل ہوا تو اچھا سا کھونٹا ہاتھ میں تھا اس کے اور سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی. تو جب وہ اندر داخل ہوا تو سب ممبران نے کہا کہ مفتی صاحب آپ اس کو کیسے کافر کہتے ہیں, اس کی تو جو ہے پگڑی باندھی ہوئی ہے, خوشبوئیں آ رہی ہیں. یار اتنا بہترین کلمہ یہ پڑھ رہا ہے, ان کو آپ لوگ کافر کہتے ہو. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو, ان کے جب جبے کو, ان کی جب امامے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ کے اندر عصا ہے اور اتنے بڑے بزرگ کو تم کافر کہتے ہو. کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا, باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے. 7 ستمبر سن 1974 دی شام اس ویلے پرائم منسٹر سن ذوالفقار علی صاحب بھٹو صاحب نے اسمبلی دے فلور تے کھلو کے اعلان کیتا کہ میں مولانا نورانی صاحب نال وعدہ کیتا سی کہ اسی 7 ستمبر دی شام نو قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیاں گے. اج اسی وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں. پوری پیپلز پارٹی مولانا نورانی دی قرارداد دی حمایت وچ ووٹ پا رہی ہے. میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی سر, اینڈ آئی ریڈ اٹ, آئی ٹک 2 months ان ریڈنگ اٹ. اور ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا, ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے, اکثر یا بھاری تعداد, میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے, وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز. یہ ہوا ہی کرتے ہیں, دن رات ہوتا ہے. یحییٰ بختیار بیوقوف آدمی تھا, بالکل جاہل, اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا, تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں, ان میں کوئی نہیں. لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز. آپ تو وہاں تھے, انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ. اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر. فار 2 months I was just looking for the reference. بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا, کیا کرنا ہے. So there was no need to bother. No need to bother. میں نے چنوٹی صاحب سے خود کہا براہ راست, میں نے کہا چنوٹی صاحب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے عالم ہیں قاسم نانوتوی جنہوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی, اور یہ بات اہل سنت آپ کے ریکارڈ پر رہنی چاہیے. میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب 1973 میں بھٹو صاحب نے کھلی بات کروائی اسمبلی کے اندر, مرزا ناصر احمد کو بلایا, یہ طاہر احمد سے پہلے جو ان کا خلیفہ تھا, 73 کی اسمبلی میں بلایا, باقاعدہ الگ ان کے لیے اس میں کٹہرا بنایا گیا اسمبلی کے اندر. ممبر تو نہیں تھا نا, اس کٹہرا بنایا کہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گا وہ. تو مرزا ناصر احمد کو صفائی کا موقع دیا گیا, وہ آیا باقاعدہ. مرزا ناصر احمد نے پتہ ہے کیا سوال اٹھایا, سناؤں آپ کو. یہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں 73 اسمبلی کا جو ریکارڈ ہے اس میں موجود ہے. ناصر احمد نے کہا کہ ختم نبوت کے معنی میں جو ہم تعبیر کرتے ہیں تو کافر ہے, یعنی معنی بدلتے ہیں. مفتی محمود صاحب, مولوی عبدالحکیم صاحب, علی غلام غوث صاحب, آپ کے تعلق دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے تو ختم نبوت کے معنی میں تقسیم کی ہے, تعزیر الناس میں موجود ہے. تو اگر ہمارا مرزا غلام قادیانی کافر ہو گیا تو قاسم نانوتوی اور اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہیں؟ یہ باقاعدہ. اور یہاں بھی یہی بات آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب اخبار میں ایک مراسلہ میں نے پڑھا ہے قادیانی کا, اس نے بھی اس بات کو کوٹ کیا, باقاعدہ لکھا اس نے. اب مفتی محمود آپ جانتے ہیں, 2 فضل الرحمان ہو کے ایک مفتی محمود بنتے تھے, ان کا پتہ
मुफ्ती साहब ऐसे नीचे देते, आप कोई जवाब नहीं। बखुदा मैं ये कोई इस पर एक्टिंग नहीं कर रहा आपके सामने, आप असेंबली के रिकॉर्ड पे देखें। मौलवी अब्दुल हकीम खामोश, मौलवी अब्दुल हक असेंबली में भेजे समीउल हक अब्बा ऐसे गर्दन नीचे, मौलवी अब्दुल हकीम ऐसे, मुफ्ती महमूद ऐसे। बहुत बड़ा मसला खत्म नबूवत का 1973 में खड़ा हुआ और 74 में बाकायदा कोर्ट में ले जाया गया और कोर्ट के अंदर बहस होना शुरू हो गई कि खत्म नबूवत को साबित कैसे किया जाए। तो एक बड़े आजकल पाकिस्तान की तो सियासत में बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़े मौलाना है, उनके वालिद थे, मौलाना का नाम नहीं लूंगा, पेट्रोल डीजल वगैरह, अगर बात पहुंच गई हो मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं है, तो वो मैं पहले कह चुका हूं। तो वालिद उनके मनाजरा कर रहे थे, हार गए मनाजरा, जिन कोर्ट के अंदर उन्होंने पेशी के अंदर दलीलें पेश करनी थी तो वो हार गए तीसरे खलीफा से, कादियानियों के। अब आगे पहुंच गई हो तो मिर्जा ताहिर से मनाजरा हार गए। तो उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने कहा आप अगर आपने छेड़ा ही था मसला, दलील नहीं थी तो इसको छेड़ना ही नहीं चाहिए था, उल्टा आपने अदालत में जाके ये पूरा का पूरा केस हार के अच्छा खासा बहुत बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया। तो अब हाई कोर्ट में आपने अपील की है, सुबह हाई कोर्ट में बहस है, रात के 12 बज रहे हैं, हल क्या है आपके पास? का हल तो कुछ नहीं है, वो वही बहस लेके आएंगे, मैं वही हार जाऊंगा। पता नहीं लोग इस मामले में बड़े सच्चे थे। हाँ अच्छा, नवाए वक्त इन्होंने मुझे हवाला दिया, उससे मैं कहना चाहता था मगर मेरे पास हवाला नहीं था। अच्छा वो आपने दे दिया, मेरे जहन में ये था। जब जमात अहमदिया के खिलाफ ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली जिसमें तमाम फिरकों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने मुत्तफक अलह तौर पर यह फैसला किया है कि ये सारे मुसलमान और सिर्फ जमात अहमदिया दायरा इस्लाम से खारिज है। इस फैसले का ऐलान नवाए वक्त लाहौर 16 अक्टूबर 1974 को इन अल्फाज में किया गया। कादियानी मसले का हल और चंद दिलचस्प हकायक। इस्लामी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इजमा नहीं हुआ। इस फैसले की एक खास अहमियत यह है कि इस पर इजमा उम्मत बिल्कुल सही तौर पर हुआ। इस्लाम की सारी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इज्तिमाई उम्मत नहीं हुआ। इजमा उम्मत में मुल्क के सब बड़े से बड़े उलमाए दीन और हामिलान शरअ मतीन के अलावा तमाम सियासी लीडर और हर ग्रुप के सियासी रहनुमा कमा को मुत्तफिक हुए और सूफियाए कराम और आरिफीन बिल्लाह बरगजीदगान ने तसव्वुफ और तरीक़त को भी पूरा पूरा इत्तफाक हुआ। कादियानी फिरके को छोड़कर जो भी 72 फिरके मुसलमान यह तान टूट गया, कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसके बाद हंसी आती है देख के, इतनी बड़ी बड़ी बुनियादें ऐसे दावे बनाए तमाम उलमाए शरअ मतीन और सूफियाए बुजुर्ग कराम कादियानी फिरके को छोड़कर जो भी 72 फिरके मुसलमानों के बताए जाते हैं सबके सब इस मसला के हल पर मुत्तफिक और खुश हैं। अब बताएं अपना 72 होना मान गया कि नहीं? 72 होना मान गए, फतवा अपना लगाएंगे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फतवा चलेगा। अब बताओ, इन्होंने 72 होना तस्लीम कर लिया, हम भी मान गए, मगर फतवा 72 पर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। इसीलिए इस फैसले से पहले इसका हवाला देकर उस वक्त के हमारे इमाम हजरत खलीफतुल मसीह सालिस ने नेशनल असम्बली में बैठकर इनको मुतलबे किया था कि देखो तुमने खुदा के नाम पर यह हुकूमत ली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमा पढ़ के यह हुकूमत ली है, तुम इज्तिमाई तौर पर हुजूर अकरम के फैसले के खिलाफ बगावत ना करो। तुम्हें ये तो हक है कि तुम में से हर फिरका ये कहे कि हम जमात हैं, बाकी 72 हैं, मगर ये हक नहीं है कि अपने आप को 72 भी कहो और जन्नती भी करार दो। ये वार्निंग सुनकर फिर ये ऐलान हुआ है।
अब आप फैसला फरमा लें खुद ही। जिस वक्त असेंबली के फ्लोर पर मिर्जा नासिर जो कादियानियों का सबसे बड़ा इमाम था, उसे बुलाया गया कि हम तुझे काफिर करार देने लगे, आकर अपनी सफाई पेश कर, तो मालूम होना चाहिए आपको मिर्जा नासिर ने अपनी बगल से नीचे से किताब निकाली। उस वक्त देवबंदी हजरात के बहुत बड़े बुजुर्ग मुफ्ती महमूद साहब वो जोरदार तकरीर कर रहे थे कि ये काफिर हैं, ये काफिर हैं। मिर्जा नासिर ने कहा, अटेंशन प्लीज, मुफ्ती महमूद साहब आप कौन हैं? कहा देवबंदी। कहा ये कासिम नानोतवी साहब कौन है? कहा हमारे आका व मौला, हमारे शेख, हमारे बुजुर्ग। तो उसने किताब निकाली तखजीरुन नास। उसने कहा आपके शेख साहब ने तो लिखा है अगर नबी पाक के बाद कोई और नबी आ जाए तो हुजूर की खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तो हजरत साहब अगर मिर्जा का कादियानी नबी आ गया तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ हो गई? तमाम असेंबली हॉल पर सन्नाटा तारी हो गया। तमाम असेंबली हॉल पर सन्नाटा तारी हो गया। भट्टू साहब इधर उधर देख रहे। अब सारों ने सर नीचे दिए, अब सारों ने सर नीचे दिए। मिर्जा नासिर ने कहा कि हमारे से पहले तुम देवबंदियों के ऊपर फतवा लगेगा। दुनिया ने देखा, असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है। 80 घंटे तक पाकिस्तान की कौमी असेंबली में ऑर्डिनेंस पास करने के लिए झूठे नबी के झूठे खलीफा ने सारे मुसलमान उलमा को पानी पिला पिला के मारा। सारे मुसलमान उलमा को पानी पिला पिला के मारा। सारे मुसलमान उलमा को पानी पिला पिला के मारा। पानी पिला पिला के मारा। और जब फैसला नहीं हो सका और कौमी असेंबली के कैफेटेरिया में बैठकर सारे उलमाए इस्लाम ने इजमा किया, मजलिस शूरा का इजलास मुनक्किद किया। 80 घंटे हो गए, ये कमबख्त झूठे नबी का झूठा खलीफा, झूठे नबी का झूठा खलीफा, झूठे नबी का झूठा खलीफा हमारे हमसे शेयर नहीं हो रहा है, हम इसे शिकस्त नहीं दे सक रहे हैं। जो दलील हम लाते हैं वही दलील ये पेश कर देता है। हमने सबसे बड़ी दलील ये दी थी कि बहुत तवज्जो, हमने सबसे बड़ी दलील ये दी थी कि नबी वहां से बन कर आता है, यहाँ आकर नहीं बनता। तेरा नबी तो यहाँ आकर नबी नबूवत का दावा कर रहा है, तो तेरा नबी झूठा है। हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चा है, वो वहां से बनकर आया। उसने सीरत की किताबें शाम से लेकर इमाम बुखारी तक, इमाम बुखारी से लेकर शिबली नामानी तक सारी सीरत की किताबें मुसलमान मौलवियों के सामने रख दी कि कैसे कहते हो कि नबी वहां से आता है। तुम्ही ने तो सबने मक्खी पर मक्खी बिठाई। फला दिन पैदा हुए, नबी नहीं थे। फला की गोद में आए, नबी नहीं थे। जवान हुए, नबी नहीं थे। बकरियां चराई, नबी नहीं थे। मदीना कमाले दिया। तुम मुसलसल लिखते आ रहे हो। बचपन गुजारा नबी नहीं थे, लड़कपन गुजारा नबी नहीं थे। जवान हुए, नबी नहीं थे। हिरा में इबादतें की, नबी नहीं थे। पहली वही आई, नबी नहीं थे। आपने गौर ही नहीं किया है लिखने का। पहली वही आई, फरिश्ता आया, कहा इतना तो उस वक्त भी नहीं समझे। बेसाख्ता कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। तो अगर 40 बरस के बाद यहाँ से दलील को रद्द किया, मैं छोड़ रहा हूँ सारा मजमून, यहाँ से दलील को रद्द किया। फौरन उलमा कहते हैं हमने तो ये भी दलील दी कि नबी नूर होता है, नबी मासूम होता है, नबी नूर होता है, नबी मासूम होता है। उलमाए देवबंद की सारी किताबें मिर्जा नासिर अहमद ने उनके मुंह पर दे मारी कि नबी अगर नूर होता है तो ये आज तक लिखते आ रहे हो इस आयत की तफसीर में, क्या ना बशर हूँ मुझको गुमजू आए लिया, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। ऐ मुसलमान मौलवियों, अगर तुम्हारा नबी तुम जैसा हो सकता है तो मेरा गुलाम अहमद तो तुमसे बहुत अच्छा है। ये इबारत मौजूद है जिससे ये पहलू निकलता है वाज़ेह तौर पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी, उनके ज़माने में या उनके ज़माने के बाद भी कोई और नबी पैदा हो जाए तो भी खातमियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिहाजा अगर उनके ज़माने में भी कोई नबी पैदा हो गया तो इन्हीं के वास्ते से हुआ।
कोई फर्क नहीं पड़ा। ये किताब जब छपी तो हमारे मुल्क में जिस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक मुल्क था, एक कोहराम मच गया। तरह तरह से उलमाए हक ने मुफाहमत की कोशिश किया, मगर मरते दम तक इन्होंने इससे रुजू नहीं किया, इसी पे कायम रहे। इत्माम हुज्जत के बाद तकफीर की गई। चुनांचे हुकूमत पाकिस्तान ने जब मिर्जाइयों को नॉन मुस्लिम करार दिया और इसका केस कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में मिर्जाइयों ने इस किताब को भी बतौर सबूत पेश किया था कि इतने बड़े हनफी आलिम तो लिख रहे हैं कि पैदा हो सकता है, तो अगर हमारे मिर्जा साहब हो गए पैदा तो भाई कौन सी मुस्तबात, कौन सी अकीदा खत्म नबूवत, इसमें कोई शर्त नहीं जमाने की या किसी भी और लिहाज से, कोई कैद नहीं इसमें, कोई तखसीस नहीं। हजूर आखिरी नबी हैं बस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई चूंके चुनाचे करे नहीं, अगर ऐसा हो जाए, नहीं अगर वैसा हो जाए तो वो बेईमान है, वो काफिर है, वो मुसलमान। जैसे कासिम नानोतवी ने, जैसे कासिम नानोतवी ने तहजीरुन नास अपनी किताब, ये देवबंद का सबसे बड़ा गुरु है, इसने तहजीरुन नास अपने रिसाले में लिखा कि अगर हजूर के जमाने में या हजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं पड़ता। कुरान कहता है वो खातमन नबीयीन, ये हैं ही आखिरी नबी, ये हैं ही आखिरी नबी। और वो मुल्ला कहता है कासिम नानोतवी तहजीरुन नास में कि अगर कोई नबी आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। जरीरा फर्क क्यों नहीं पड़ता है? तूने कुरान पाक की तकजीब कर दी है। कुरान कहता है ये आखिरी नबी है, तू इम्कान पैदा करता है कि अगर कोई आ भी जाए। 1973 में कौमी असम्बली में जब कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने करारदाद पेश की, आप MNA थे कौमी असम्बली में 73 में, भुट्टो वजीर आजम था, आपने करारदाद पेश की खत्म नबूवत के ऊपर, अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर। मिर्ज़इयों को, कादियानियों को आपने काफिर करार दिलवाया। बड़ी तहरीक चली, बड़ी तहरीक चली खत्म नबूवत की। बिलाखिर कौमी असम्बली में ये बिल पास हुआ, सेनेट में ये आइन का हिस्सा बन गया। उस मौके पे मिर्ज़इयों, कादियानियों ने कहा कि हमें भी मौका दिया जाए, हम भी कौमी असम्बली में आके अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। नूरानी साहब ने कहा बुलाओ, इंग्लिश में मुनाजरा होगा। उसमें आखिर में उसने कहा कि ठीक है, आप लोग हमें ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, देवबंद मदरसे के बानी, तो इन्होंने तो ये तहजीरुन नास में ये लिखा है। मौलाना शाह अहमद नूरानी ने कौमी असम्बली में कहा, ये मौलवी फजल रहमान का बाप मुफ्ती महमूद भी वहाँ मौजूद था, सब मुल्ला, 2 नंबर मुल्ला भी थे। फरमाया इनसे जवाब मांगो, ये जो बैठे हैं ये हमारा मसला नहीं है, इनका मसला। नासिर जो है वो उससे बहस जरूर होगी। चुनांचे आपको मालूम होगा उस जमाने के अखबार में आया 180 सवालात नासिर साहब से किए कौमी असम्बली के अंदर, और सवालात का तरीका ये होता था कि अटॉर्नी जनरल बीच में होते थे, बड़ा रास्त सवाल नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने तक मुसलसल ये बहस कौमी असम्बली में चलती रही। आखिरी दिन अब सवाल जवाब की नशस्त की 5वां दिन था, मिर्जा नासिर अहमद से सवाल हो रहे। एक मसला और आया, उन्होंने कहा कि आप जो बहस कर रहे हैं कि कोई नबी तशरीह नहीं, जिल्दी नहीं, फला नहीं, फला नहीं, मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद ने लिखा, बानी दारुल उलूम की, उसने सवाल किया कि इन उलमा से आप पूछिए, क्योंकि वो बड़ के सवाल हमारे आ रहे थे, इन उलमा से आप पूछिए कि मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब ने तहजीरुन नास में लिखा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ जाता है, उस हुजूर की खातियत में कोई फर्क नहीं आता, अगर मगर। तो मैंने कहा ये जवाब ये देंगे हमारे ये हमारे हम इनका दिफा नहीं करते। बैठे हुए हैं मुफ्ती महमूद साहब, इनसे पूछिए, मौलाना गौसदारवी साहब बैठे हुए, इनसे पूछिए, अब्दुल हकीम साहब बैठे हुए, इनसे पूछिए। ये 3 बैठे हुए हैं कि ये बताएंगे कि इस इबारत का मफहूम क्या है। हमारे मुतालिब कोई ऐसी बात नहीं है। तहरीक खत्म नबुव्वत चली पाकिस्तान में 1973 की बात है। 1900 भुट्टो का दौर था,
جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش. صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. قادیانیوں نے اپیل کی تھی، قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں. یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پہ چھپے ہوئے ہیں، پی ایل ڈی میں، پی ایل جے میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارڈ میں چھپے ہوئے ہیں، کتابوں میں بھی ہیں. 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اذان سے روکا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے، مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے، اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ مذہبی آزادی دی جائے، یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے، اس میں مداخلت نہ کی جائے، یہ آئین ہے پاکستان کا. یہ کیس تھا، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے چوٹی کے. جب یہ پیش ہوئے پوری سماعت ہو چکی تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے. تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے. اب یہ اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تصحیح کروا لی. اس میں وہ تحفظ ناموس رسالت والے بھی تھے، تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے، علماء دیوبند بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اہل سنت بھی، سارے تھے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے. بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ گراؤ. بس علماء جو یہ کہتے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیٹنٹ نہ کروائیں، ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے. اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے.
If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد